नमस्कार ग्लोबल ओडियो को आपको स्वागत जनाऊँगी। जिओ पॉलिटिक्स जगत में चेस खेल चलती किंतु यही खेल बोर्ड पर चलनी। यह दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व मानचित्र महासागर बंदर रास्ता रेलपथ और समस्त अस्त्रशस्त्र उपर चली। यही खेल दुईटी एशिया महाशक्ति मध्य चली। गोटे हूँ चीन और अन्य हूँ भारत। चीन सर्वदा भारत को एत शक्तिशाली होबार रोकने चेष्टा करे जे यह चीन आधिपत्य को चैलेंज कर पारिबो नाही एवं समान भाव भारत मध्य एक विश्व महाशक्ति एवं एशियार प्रमुख शक्ति भाव स्थिर हवा को स्थिर करिछि। रणनीति अनुसार भारत एवं चीन अनेक पदक्षेप नेउछन्ति। आसन्तु आमे सही पदक्षेप गुड़िक एवं सही रणनीति गुड़िक विषय आलोचना करिबा जहाँ उभय देश परस्पर मुकाबला करिबा पई नेउछन्ति। जेपरि आमे जानू आमर प्रिय भारत तीन पार्श्वर समुद्र द्वारा घेरी रही। आमर बहुत शत्रु पड़ोशी अच्छा जो मैंने एत शक्तिशाली नुहति हेले आर्थिक दृष्टि एत स्थिर भी नुहति। आमे जानू जे पाकिस्तान आमर शत्रु राष्ट्र मानक मध्य गोटे एवं यह भारतर एक अंश दखल कर रही। बांग्लादेश भारत सहित सत्य एक शत्रुता करिछि, बंधुता संपूर्ण भाव छिन्न करने चेष्टा करुछि। श्रीलंका एक अत्यंत आर्थिक दुर्बल देश। मालदीव किसी समय पर चीन हाथ को संपूर्ण रूपे चली जाइथिला एवं चीन यही समस्त देश गुड़िकर फायदा उठाई उठाई निजर काम बाहर करुछि। कारण आपण जानिथिबे पाकिस्तान सर्वदा भारत विरोध में अच्छी। चीन भारत को घेरिबा पई पाकिस्तान रो प्रत्येक प्रकार व्यवहार करुछि। पाकिस्तान रो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रे सीपीसी कॉरिडोर तैयारी करुछि। तार भूमि उपर चीन को संपूर्ण रूपे समर्पण कर दीछि। टोटल एक्सेस दे दीछि जहाँ चीन रो सीधा सड़क ग्वादर सहित संजोग करे। जहाँ मध्य प्राच्य स्टेट ऑफ हरमुज प्रणाली रो बहुत निकटतर अवस्थित। बंधुगण आपण जानती जे हरमुज प्रणाली विश्वर एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बिंदु। आपण एबे न्यूज रे सुनिथिबे हरमुज रे युद्ध होउची, सेति पई हमर गैस रो दर बढ़ी जाउची। गैस मिलू नाही, तेल मिलू नथला, बहुत लंबा लंबा लाइन लागुला पेट्रोल पंप रे। कोडी पेट्रोल पंप रे तेल सरी जाउतला। आमे एते हैरान हेले से समय रे या जहाँ कि एही कारणरू आम सीधा सड़क आम पॉकेट ऊपर प्रभाव पड़ला। तापरे मालदीव कथा आपण जानिथिबे, जेतेबेले मालदीव रे निर्वाचन सरला राष्ट्रपति क्षमता को आसिले से माने आसीथिले ही भारत को विरोध करी इंडिया आउट कैंपेन चले। से माने केवल भारत को विरोध करी क्षमता को आसिले जहाँ चीन द्वारा योजनाबद्ध एवं पांठी जोगाई दवा कारणरू ही हेतिला। बहुत प्रारंभिक किंतु बहुत कम समय पर से माने संपूर्ण रूपे भाव चीन हाथ को चली जाइथिले। परे से माने अनुभव कले एवं तापरे से माने भारत सहित संपर्क सुधारिबा पई भी चेष्टा एबे करूछंती। वर्तमान सही समय रे से माने ऑलरेडी निज गोटे द्वीप हारी सारिथिले जहाँ कि चीन हाथ को जाई छेरी। एठी भी सही रणर ही खेल एवं चीन वर्तमान सेठी निज नेवल बेस बनी सारछि। निज युद्ध जहाज एवं सबु प्रकार जंत्रपाति तार सेई द्वीप रे ही अच्छी। आउ किछि वर्ष पूर्व आपण सुनिथिबे श्रीलंकार एक खबर। श्रीलंकार पूरा देवालिया परिस्थिति हो गला। लोक दंगा करुथिले, राष्ट्रपति भवन जाली दउथिले, तेल तांकर नथला कि किछि खाइबा पई नथला, पानी भी नथला। सेही समय रे यार कारण चीन रो रण फेराई न पारिबार श्रीलंका को बहुत आर्थिक क्षति सहिबाक पड़िला एवं बाध्य होई चीन हाथ रे निज एक गुरुत्वपूर्ण बंदर जहाँ कि हम्बनटोटा बंदर चीन निकट में समर्पण करिया पड़िला। चीन सही बंदर रे प्रवेश करी भारत बहुत निकटतर हो गया। वर्तमान समस्त चीन नौसेना जहाज, गवेषणा जहाज, समस्त निरीक्षण जहाज एवं युद्ध जहाज भारतर मात्र 200 किलोमीटर दूर रे श्रीलंका रे डकिंग होइके अछि। सेही परि बांग्लादेश संपूर्ण भाव चीन निकट निजको समर्पण करछि। कारण बांग्लादेश भारत सहित संपर्क रखिबा को चाहू नाही। कारण यह सेमानकर स्थानीय राजनीति को वर्णना करी पूर्ण करी से माने प्रत्येकटी संभाव्य कार्य करती जहाँ भारत को निराश करिबा। तेणु यह स्पष्ट जे से माने चीन सहित हाथ मिलाइबा निहाती भाव स्वाभाविक। से बंदर मध्य चीन निकट समर्पण करछन्ती एवं आपण जानती जे म्यांमार संपूर्ण भाव सामरिक नियंत्रण रे अछि, किंतु संपूर्ण भाव भी कही हबनी। कारण सेठारे बहुत गुड़े छोट छोट ग्रुप अछन्ती जहाँ विभिन्न जगह कंट्रोल करछन्ती। म्यांमार यही अवस्थार लाभ उठाई चीन निज रास्ता एवं रास्ता रेल एवं बंदर प्रोजेक्ट मान सब आगे नहीं जाउची जहाँ कि भारत बहुत निकटतर एवं भारत यही भाव चीन भारत को संपूर्ण घेरिबा चेष्टा करुछि।
ଏହି ରଣନୀତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଏକ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପର୍ଲସ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁକ୍ତାମାଳି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଭାରତ ଚାରିପଟେ ଚୀନର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମାଳି ସଦୃଶ ଆକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତାମାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜକ ହେବ ଯେ ଚୀନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘେରି ରଖିଛି। ଯଦି ଚୀନ ତା ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ କ'ଣ ରହିପାରେ? ଯଦି ଚୀନ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଚୀନ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିପାରେ। ଏହା ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ଦେଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ଆମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାରଣ ଭାରତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହେବ। ଭାରତ କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ଭାରତ କିଛି କରୁନାହିଁ? ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚୁପ୍ ବସି ନାହିଁ। ଚୀନକୁ ତା ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଉପରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ରଣନୀତି ରଖିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହାକୁ ନେକଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ହୀରାମାଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଖବରରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହରେ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ଡକିଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକ ସହରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନେଭାଲ ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାହେବ। ତେବେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୋକ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି। ଆମେ ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁବା ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଚୋକ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଚୀନର 80% ବାଣିଜ୍ୟ ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ହିଁ ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମଲକ୍କା ଡାଇଲେମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମଲକ୍କାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ମଲକ୍କାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ବାଟେ ଏକ CPEC କରିଡର ମଧ୍ୟ ଚୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଘଟିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ କରିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିଲ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିଜର ସବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ସବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର କ'ଣ? ସବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ, ଯାହାକି ପୁରା ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତକୁ ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଉଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଚାଇନାର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଭାରତ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚୀନ ସହିତ ସ୍ଥଳସୀମାକୁ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚୀନ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଓହରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପିନ୍ସ, ଜାପାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାପାନ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ରଣନୀତିର ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ
ନିଜ କୋକୋସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଭାରତକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଚୁକ୍ତି ଏଇଟା। ଆପଣ ପଚାରିବେ କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ? କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏକ ରଣନୈତିକ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଡ଼ରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଚୀନର ଏକ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯଦି ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାରତ ଚୋକ୍ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଚୀନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ଚୀନକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା କଭର କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ। ଆଉ ସେଇ କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଠିକ୍ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଯଦି ଚୀନ ମଲକ୍କା ଦ୍ୱୀପକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ଭାରତ କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଚୀନକୁ ଏକ ଚେକମେଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଭାରତ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚୀନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ସେନେଗାଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେନେଗାଲକୁ ଭାରତ ମାଗଣାରେ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ନୌସେନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେନେଗାଲ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଫଳରେ ସେନେଗାଲ ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସେନେଗାଲକୁ ନିଜ ଜାହାଜ ଦେଉଛି, ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସର୍ଭିସିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ସେ ସବୁଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କେବେ ଯିବନି। ତାରି କଡ଼ରେ ମରିସସ୍ ଅଛି। ମରିସସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ କରି ରଖିଛି। ସେଠାରେ ନିଜ ନେଭାଲ ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯାହା କି ଚୀନର ଏକ ଗତିପଥ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ଚୀନର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ, ତେବେ ଆମେ ବି ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭୂ ରାଜନୈତିକର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ରଣନୀତି ତ ଦୁଇ ଦେଶର ବହୁତ ତାଗଡ଼ା ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ହେବ, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ଖେଳ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ଏକ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି।